जय माताजी मित्रों, सर्वने नवरात्रिनी हार्दिक शुभकामना। सत्यम ज्योतिष कार्यालयनी अंदर आपનું हार्दिक स्वागत है। आज हूँ तमारी समक्ष लाव्यो छुं कालरात्रि माता। नवरात्रिना 7मा नोरते कालरात्रि मातानुं पूजन करवुं जोईए। कालरात्रि मातानुं रूप नवदुर्गानी अंदर नवे नव रूपमां सर्वथी भयंकर रूप गणवामां आवे छे। कालरात्रि माता कोण छे? कालरात्रि मातानुं स्वरूप केवुं छे अने कालरात्रि एनुं नाम कई रीते पड्युं, आ सर्वत्र वात तमने लईने आव्यो छुं मित्रों। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंद मातेतु, षष्ठम कातियानी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टकम नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। आम नवदुर्गाना जे नव नाम छे एमांथी कालरात्रि नाम केम पड्युं अने कालरात्रि कोण छे? मित्रों, आप जाणो छो कि कालरात्रि माता एटले के माँ नवदुर्गाना जे स्वरूपो छे तेमांथी सौथी भयंकर अने विकराल रूप छे। माताजी ने 4 भुजाओ छे, गधेड़ा पर सवार छे। आवुं विकराल रूप छे अने लोही पीती माताजी छे, एटले के रक्तपीती छे। तो खरेखर आ स्वरूप केवुं छे मित्रों? ज्यारे एटले के कौशक्य नामनुं एक रूप माताजीए ज्यारे पोतानुं प्रगट कर्युं, ज्यारे आ पृथ्वी पर शुंभ अने निशुंभ नामना राक्षसों पाताल लोकमांथी आव्या अने वरदानना कारणे आ जगत पर पाताल लोक पर तो तेनुं राज हतुं ज, पृथ्वी लोक पर पण तेणे राज कर्युं अने अंते स्वर्ग लोक पर पण राज करी लीधुं अने इंद्र सहित देवी देवताओने त्यांथी काढी मूक्या अने सर्वत्र प्रकारे राज करवा मांड्या, पोतानो हाहाकार मचावा लाग्या। त्यारे माताजी ने आ जगत में आववुं पड्युं। तो देवी देवताओ माताजीना चरणे जाय छे अने कहे छे कि प्रभु, आ शुंभ अने निशुंभ बंने भाईओए हाहाकार मचाव्यो छे। क्यांय एटले के ऋषि मुनिओने रहेवा देता नथी, क्यांय तपस्या कोईने करवा देता नथी, देवताओने पण बांधी बांधी अने राखे छे अने देवताओनी समक्ष एटले के मारे छे, तेने जीतनार कोई नथी। त्यारे माताजी एटले के पार्वतीए पोतानुं कौशिक रूप धारण करी अने एक मोटा एवा पत्थर पर बेसे छे। अनेरू रूप माताजीनुं जोई अने आ बाजू ज्यारे एटले के शुंभ अने निशुंभना माणसो निकळे छे त्यारे एमांथी जे सेनापति तेने जोई जाय छे अने एक अलौकिक प्रकारनी कन्याने जोई अने ते शुंभ अने निशुंभने कहे छे कि हे दैत्यराज, आपनी पासे सर्वत्र छे, आपनी पासे सर्वत्र लोकना राज छे, आपथी देवताओ पण गभराय छे, परंतु हजी एक वस्तुनी कभी छे। तो कहीं शुं? तो कहीं आपणे त्यां कोई पण पटराणी नथी, परंतु आजे अमे एक एवी देवीने जोई छे कि जे आपनी पटराणी बनवाने लायक छे। अतिशय वखाण सांभळी अने शुंभ अने निशुंभ एटले के तेनी साथे लग्न करवा माटे तत्पर बने छे, परंतु लग्न करे कोण? आओ विचार करे अने फरीथी ते एटले के पोताना दूतने मोकले छे अने कहे छे कि जाओ तमे ए देवीने जईने कहो कि अमारा राजा जे छे ते राजा सर्वत्र प्रकारे बलवान छे, आ पृथ्वी पर तेने जीती शके तेवुं कोई नथी, तेने स्वर्ग पर पण तेनो ज अधिकार छे। सर्वलोकनी अंदर सर्व देवी देवताओ दानवो सर्वत्र एनाथी कंपे छे, गंधर्व पण तेनाथी कंपे छे। आथी करी ने आपे तेमनी पटराणी बनवुं जोईए। आवो संदेश ज्यारे दूतने लईने आवे छे, माता समक्ष तेनी वात रजू करे छे त्यारे माता हसवा लागे छे अने कहे छे कि आ जो तारा एटले के सर्वत्र रीते तारा राजाने जो मारी साथे एटले के आवुं ઈચ્છા હોય तो ते पहला तेने समक्ष मोकल अने ते पोते आवीने मारी साथे चर्चा करे। परंतु अहीं माता एवुं पण कहे छे कि मैं एक वर लीधो छे कि मारी साथे जे कांई युद्ध करे अने युद्धनी अंदर जीते तेनी साथे ज हुं परणुं। अहीं माताजी तेने साक्षात ना पाड़ी दे छे। त्यारे एटले के युद्ध करवानी वात आवे छे त्यारे अहीं ए माताजीनी साथे युद्ध करवा माटे प्रथम शुंभ अने निशुंभ छे एटले के पहेला पोताना चंड अने मुंड नामना सेनापतिओने मोकले छे, जेनी पासे हजारों अक्षरोनी सेना हती, हाथी घोड़ाओ हता अने खूब ज पराक्रमी हता। आवा चंड अने मुंड प्रथम माताजी साथे युद्ध करवा माटे जाय छे। माताजीनी साथे युद्ध करवा माटे जाय त्यारे अंबिका स्वरूपिणी मां जगदंबा छे ते कालरात्रिने आज्ञा करे छे अने माताजी कालरात्रि स्वरूपे प्रगट थाय छे अने विकराल रूपथी चंड अने मुंडने एटले के मृत्युदंड
આપે છે. અહીં ચંડ અને મુંડને મારવાના કારણે માતાજીનું નામ એક ચામુંડા પણ પડે છે. જ્યારે ચંડ અને મુંડ યુદ્ધની અંદર હણાઈ ગયા છે એવા સમાચાર મળે છે ત્યારે શુંભ અને નિશુંભને યાદ આવે છે કે પોતાને મારવા માટે કોઈ સ્ત્રી હશે અને એક એવી સ્ત્રી કે જેમાં કરુણાની મૂર્તિ પણ હશે. સાક્ષાત કદાચ આ જગદંબા દેવી જ તેને મારવા માટે આવી છે, પરંતુ પાછું વળવું નથી. આવો વિચાર કરી અને તેની સાથે આજ નહીં તો કાલ મારે મૃત્યુ તો છે જ, મને અમર વરદાન નથી એવો વિચાર કરે છે અને પોતાના એક સેનાપતિ એવા રક્તબીજને મોકલે છે. અહીં રક્તબીજ માતાજી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે આવે છે. આ રક્તબીજને બ્રહ્માજીનું એવું વરદાન હોય છે કે જે કોઈ પણ એની પર હથિયારનો ઘા કરશે અને તેનામાંથી જો એટલે કે રહુ વહેશે, એનામાંથી લોહી વહેશે તો એ લોહીનું જ્યાં પણ ટીપું પડશે ત્યાં એના જેવો જ એક રાક્ષસ ઉત્પન્ન થઈ જશે. એટલે અહીં પણ માતાજી રક્તબીજ જ્યારે સામે આવે છે ત્યારે કાલ રાત્રિ માતાજી નહીં એટલે કે અંબિકા આદેશ કરે છે કે હે દેવી તમારું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરો. અને માતાજી જેવા જ રક્તબીજ ઉપર પ્રહાર કરે છે અને રક્તબીજનું લોહી જેવું પૃથ્વી ઉપર પડે છે. પૃથ્વી ઉપર લોહી પડતાની સાથે જ એના જેવા અનેક દાનવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. અનેક પ્રકારના રાક્ષસોને માતાજી જુએ છે. અહીં માતાજી મનોમન વિચાર કરે છે ત્યારે અંબિકા જે સ્વરૂપની એનું જ જે રૂપ અંદર હતું તે એને આજ્ઞા કરે છે કે હે કાલરાત્રિ આપ આપના ભયંકર સ્વરૂપને ધારણ કરો અને એક આસનની અંદર ખટર લઈ લો, જેની અંદર આ લોહી લેતા જાઓ અને લોહીને પીતા જાઓ, આપનું વિકરાળ રૂપ પ્રગટ કરો. કાલ રાત્રિ માતાજી તેવું જ કરે છે, પોતાનું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને એક હાથની અંદર કળગ રહી લે છે અને માતાજી જેવું જ રક્તબીજ ઉપર પ્રહાર કરે છે, લોહી વહેવાનો જાય છે ત્યારે માતાજી તેમાં ઝીલતા જાય છે અને તરત જ પીતા જાય છે. માતાજી ખૂબ જ જીભ લાંબી કરે છે. અહીં માતાજીને કાલી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રક્તબીજને હણનારી માતાજી હોવાથી તેને કાલરાત્રિ પણ કહેવામાં આવે છે અને રહુરાત્રિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અહીં માતાજીનું ભયંકર સ્વરૂપ જોઈ અને દાનવો ઘણા બધા ભયભીત થઈ જાય છે અને અનેક દાનવો તો ભાગી પણ જાય છે. અહીં રક્તબીજનું એક પણ ટીપું માતાજી નીચે પડવા દેતા નથી અને ખડકથી માતાજી તેને હણી લે છે અને તેનું મસ્તક પોતાના હાથમાં લઈ લે છે. અહીં રક્તબીજને મારવાના સમાચાર જ્યારે એટલે કે ચંડ શુંભ અને નિશુંભને મળે છે ત્યારે સાક્ષાત દેવી તેને મારવા આવી ગઈ છે એવો વિચાર કરી લે છે અને બંને ભાઈઓ યુદ્ધ તરફ આવે છે. અહીં બંને ભાઈઓ યુદ્ધમાં માટે આવવા માટે પ્રથમ એટલે કે શુંભ આવે છે અને શુંભને જોઈ અને માતા શુંભ પણ માતાજી સાથે અહીં ચર્ચા તો ખૂબ જ લાંબી છે કે શુંભ ફરીથી માતાજીને વિનંતી કરે છે અને કહે છે કે આ 14 લોકની અંદર અમારા જેવું કોઈ બળવાન નથી. અમે બંને ભાઈઓ સર્વત્ર વાતે પરાક્રમી છે, અમે યશસ્વી છીએ, અમે તેજસ્વી છીએ, અમે કીર્તિવાન છે. અમારા આવા સેનાપતિને તમે માર્યા હોવા છતાં પણ અમે તમને ક્ષમા કરવા માટે તૈયાર છીએ. આપ અમારા પટરાણી બનો. ત્યારે એટલે શુંભ સાથે પણ આવી અનેક રીતે ચર્ચા છે. માતાજી હાસ્ય કરે છે અને માતાજી તેને કહે છે કે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થા. અને યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થયેલા શુંભને પ્રથમ માતાજી હણી નાખે છે. શુંભ હણાણા પછી નિશુંભને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ જગદંબા જ છે અને જગદંબાના હાથે હણાવાથી પોતાને મોક્ષ મળશે. નિશુંભ પણ એટલે તરત જ યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે અને નિશુંભને પણ એટલે કે માતાજી હણી નાખે છે. આમ સરેરાશ આ સર્વત્ર રાક્ષસોને મારનારી માં કાલરાત્રિ છે. કાલરાત્રિનું ભયંકર સ્વરૂપ જોઈને ઘણા લોકો પણ ડરી પણ જાય છે. કાલરાત્રિ માતાજીનું પૂજન ઘણા તાંત્રિક વિધિથી પણ કરે છે. તાંત્રિક લોકો પણ સાતમને દિવસે રાત્રે એટલે કે માતાજીનું પૂર્ણ પૂજન કરે છે. અહીં તાંત્રિક વિદ્યાની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. કહેવાય છે કે મા જગદંબા રાક્ષસોને હણનાર હોવાથી, ભયને દૂર કરનારી હોવાથી એટલે કે માતાજી સર્વત્ર ભયને દૂર કરે છે. આ દિવસને વિશે આ રાત્રિના દિવસે આ રાત્રિએ મા કાલરાત્રિનું પૂજન કરવાથી જો કોઈ ભયભીત હોય, કોઈ ભૂત પ્રેતનો બીક હોય તો તે બીકમાંથી મુક્તિ થાય છે. ડરેલા લોકોએ પણ આ રાત્રિના દિવસે મા કાલરાત્રિનું પૂજન કરવું જોઈએ. અહીં માતાજીના અનેક નામ પ્રગટ થયા હતા, જેમની અંદર મહાકાળી અને ચંડમુંડને માર્યા હોવાથી ચામુંડા તરીકે પણ પ્રખ્યાત થયા છે. માતાજીનું આવા સ્વરૂપોની પૂજા કરવાથી સર્વશક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીં ખાસ કરી અને જે લોકો રોગિષ્ઠ છે, જે લોકોમાં એટલે કે રોગકારક પ્રતિકારક શક્તિ ઘટે છે, જે લોકોને પેરાલિસિસ જેવા હુમલા આવી ગયા છે, જેનું શરીર કામ નથી કરતું,
તેવા લોકો માટે પણ એટલે કે મા કાલરાત્રિનું પૂજન કરવું જોઈએ. અહીં મહાકાલરાત્રિની અસીમ કૃપાથી કરીને સર્વશક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. મહાકાળી માતાજીની મેં રોજ કીધું એ પ્રમાણે કે આપણે રોજ માટે દરેક દેવીઓની માળા કરવી જોઈએ. આમાં આ દિવસે આપે ઓમ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડા એવી છીએ તો ખરું જ. નવાણ મંત્રની એક માળાની સાથે સાથે આવે ઓમ એમ રીમ ક્લીમ મહાકાલરાત્રિ માતાએ નમઃ, મહાકાલરાત્રિ માતાએ નમઃ એક જમાળા અવશ્ય કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ એટલે કે મેં કહું છું એ પ્રમાણે કે આપણે નવરાત્રિ પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે માતાજીનો હવન કરી શકાય છે, દશાંશ હોમ કરી શકાય છે. માતાજીનું પૂર્ણ પૂજન કરવાથી માં નવદુર્ગાનું સ્વરૂપ એવું કાલરાત્રિ માતા આપની પર અવશ્ય પ્રસન્ન થશે અને શક્તિની પ્રદાન કરશે, ભયને દૂર કરશે, રાગ દેશ હશે તો દૂર કરશે અને શત્રુઓનો વિનાશ કરશે. આથી કરી જે લોકો માતાજી કાલરાત્રિનું પૂજન કરવા માગે છે તેઓએ સપ્તમીને દિવસે માતાજી કાલરાત્રિનું પૂર્ણ રીતે પૂજન કરી મહાકાળી મા ચામુંડા આપની પર કૃપા કરતી રહેશે એવી શુભેચ્છા સાથે આપ સર્વને નવરાત્રિની હાર્દિક શુભકામના. ઓમ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચે નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ કાલરાત્રિ રૂપેણ સ્વસ્થિતા. નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ. જય મા કાલરાત્રિ.